جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رہنما اور سیکرٹری لاہور پریس کلب عبد المجید ساجد صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اچھا سر، آپ ایک تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں عنایت فرمایا. ہمیں ایک تو جو ظہیر کڈنیپر کیس ہے اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ سینئر صحافی رہنما ہیں اور صحافت میں آپ ایک اپنا خاص مقام رکھتے ہیں. تو بطور صحافی آپ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اگر ہم کوئی سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں اور کوئی بچے اور والدین کی نظر میں بات کریں اس تناظر میں، جی جی، تو اس حوالے سے پہلے تو ماتھا جو نا ٹھنکتا ہے، اور وہ بالکل اس پہ فکر مندی بھی ہوتی ہے کہ اس سٹیج پہ اتنی کم عمری میں بچے جو ہیں وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھائیں. اور ظاہر ہے اب تو کئی چیزیں کلیئر ہوگی نا کہ وہ عمر بھی، وہ میچورٹی لیول اس طرح کا نہیں ہے جتنا کسی حد تک ہمارے قانون میں اجازت بھی ہے کہ وہاں پہ ہم کچھ کہہ لیں کوئی سٹیپ بھی اٹھانا چاہیں تو اس کو الاؤ کرتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن بے شک یہ اس میں کوئی اختیار بھی ہو مگر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکا. صحیح. اور خاص طور پہ اس کیس میں چونکہ بہت سارے ایشوز بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور دیکھیں اس پہ اسی وجہ سے کہ وہ ایک تو اتنی کم عمر بچی ہے، اور اس طرح سے پھر وہ میں کہتا ہوں جی وہ مرضی سے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ اسٹیٹمنٹ بھی ہیں ان کی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری یہ سوسائٹی اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے، اس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ اس کی گنجائش اس طرح ایک تناظر میں نہیں ہے. اس سوسائٹی کا ظاہر ایک اپنا کلچر ہے، ایک اس میں خاندانی نظام ہے، اس میں بے شک دراڑیں بھی آ گئی ہوں، لیکن یہ بہت ساری سوسائٹیوں میں سے بہتر سوسائٹی آج بھی گئے گزرے دور میں بھی اس میں خیر کی توقع ہے. بالکل. اور کئی پہلوؤں خیر کے، لیکن یہ ایسی مثالوں کا میری ذاتی ایک رائے ہے کہ اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اچھا سر، اس کو اپریشیٹ، ہاں جی آپ بات پوری کریں. جی بتائیے. میں یہ عرض کر رہا تھا، قطع کلامی کی معذرت. اس کو اپریشیٹ کیا گیا لاہور پریس کلب کے پلیٹ فارم سے. ابھی کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی. جیسا کہ ہم صحافی جانتے ہیں کہ یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہوتا ہے، سب کو اپنی بات کرنے کا جو ہے وہ حق ملتا ہے. لیکن اس حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اس کو اپریشیٹ کیا گیا لاہور پریس کلب کے پلیٹ فارم سے، اس حوالے سے آپ اپنی رائے ہمارے ناظرین تک پہنچائیے. اور پریس کلب کے پلیٹ فارم سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا. وہ آپ چونکہ ہمارا حصہ ہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جی کہ وہ پلیٹ فارم ہے سب کے لیے، کہ وہاں پر وہ کہیں کوئی بھی آ کے اپنی جو ہے نا وہ کانفرنس کی شکل میں بات کر سکتا ہے. جی. تو وہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ ہم وہ اس کا ایک ہمارے چارجز ہیں وہ پے کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی بات جو ہے نا کر سکتے ہیں، الا کہ کوئی حساس معاملہ نہ ہو یا کوئی سیکورٹی ایشوز نہ ہوں، اس ٹائپ کی جو جس پہ ہمیں نظر رکھنی بھی چاہیے. تو ادروائز یہ جو کوئی اختلافی نقطہ نظر کے کوئی کہہ لیں کوئی چیز ہو، جیسے یہ کیس ہے کہ اس میں میری رائے اور ہو سکتی ہے، آپ کی اور ہو سکتی ہے، کسی کی اور ہو سکتی ہے، تو ایسے کیسز میں تو وہ آ کے چارجز دیتے ہیں، پے کرتے ہیں، اور اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ان کے اپنے موضوع کے لحاظ سے کوریج ہو جاتی ہے. تو ہم تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پریس کانفرنس وہاں ہوئی ہے تو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے. صحیح. وہاں تو اصل میں ہمارے جو کالرز ہیں نا دنیا بھر سے سر، وہ ہمیں یہی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کافی ساری جی ہمارے جو کالرز ہیں نا سر دنیا بھر سے، وہ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کافی سارے اعتراضات اور نکات اٹھا رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ آپ کا ورڈکٹ جو ہے وہ بالکل. اس میں عبد المجید ساجد صاحب ایسا جعفری عرض کر رہا ہوں، اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ تو نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ کو زحمت دینے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اس میں پریس کلب جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جاتا ہے، جا کر وہاں پر پریس کانفرنس جو ہے وہ مائنر سے چارجز ہوتے ہیں پریس کلب کے، وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا
मौक़िफ़ लोगों तक पहुँचाते हैं. अब भले वो वहाँ पर फ़िरका वाराना जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश करें या किसी की तज़हीक करें. अच्छा सर, एक और सवाल जो है वो ये जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि अब यूट्यूब के ऊपर आकर लोग जो है वो इस तरह का गंद फैला रहे हैं, तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम सहाफ़ी हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों की इज़्ज़तें उछालते हैं. इस हवाले से जो है वो आपकी तंजीमें, आपका प्रेस क्लब, आपके सहाफ़ी जो जितने भी आपके सरबराह हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, क्या वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे? तो इस हवाले से बताइए. हाँ देखें, एक तो आप इस पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहे हैं जी जी, और एक आप बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है ना वो यूट्यूबर जो हैं वो अपने आप को साफी क्लेम कर रहे हैं. जी जी, मेरा ये ख्याल है, मुझे जो समझ आई है. देखिए वो भी, हम तो उनको भी जर्नलिस्ट नहीं मानते कि जो कोई वो ज़हीर कर रहा है ना उसका कोई यूट्यूब भी है. ठीक है ना, वो उसकी आप भी जानते हैं जर्नलिस्ट. हम तो मैं अगर बड़ी बात पता नहीं यहाँ नाम ले सकता हूँ कि नहीं, मैं तो मतलब डॉक्टर शाहिद मसूद को नहीं समझता कि वो उनको एमबीबीएस किया, वो अपनी प्रैक्टिस करें. मैं नहीं समझता कि वो जर्नलिस्ट हैं. बेशक वो काबिल एहतराम है, लेकिन वो उनका ये नहीं काम. हम पूरी एक ट्रेनिंग से आते हैं, पूरा सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम पहली क्लास में कलम पकड़ते हैं, इसी तरह यहाँ लिखना पढ़ना और साफ़ती अदाब और उसूल और उसके रमूज जो है वो भी सीखते हैं, और फिर जाके उसका पूरा एक सिस्टम के बाद हम समझते हैं कि ये साफ़ी है, और उसको हम फिर रजिस्टर्ड भी करते हैं, जिस तरह हमारी तंजीमें भी हैं और प्रेस क्लब्स भी हैं, और एक खास एक्सपीरियंस के बाद. तो ये तो अब गली मोहल्ले में हर बंदे ने यूट्यूब बनाया है. आप देखें, वो एक सब्जी फरोश है, उसका भी यूट्यूब है, और वो कल को क्या वो साफी कहेगा. और उसको एक थोड़ी सी डिबेट अपनी जगह पे है. देखें, इसमें हुआ ये कि पिछली गवर्नमेंट, वफाकी पिछली गवर्नमेंट जो है, उसने थोड़ा अप्रिशिएट किया है इनको, उसमें जो इश्तिहारात के उसमें लूप में लिया है, और थोड़ा इनको कह लें प्रमोट भी किया है. जी जी, ठीक है. लेकिन हमारे यहाँ हम मानते हैं, वो जो दोस्त बेरोजगार हो गए हैं और वो यूट्यूब बना के काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो साफी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मेंबर्स भी हैं ऐसे जो यूट्यूब कर रहे हैं. इसके अलावा भी जो कुछ साफी न्यू कमर्स भी हैं जिन्होंने जर्नलिज्म का पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, कुछ काम भी किया है, ट्रेनिंग भी की है, और वो उनको बड़ा वाज़ेह फर्क है. यहाँ हम शायद नाम ना ले सकें और डिफरेंशिएट ना कर सकें, लेकिन बड़ा वाज़ेह फर्क है उनके कंटेंट में. जी जी, और जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको समझता भी है, साफत को भी, तो उसमें और बाकी जो आम यूट्यूबर, उनमें जमीन आसमान का फर्क है. वो बड़े चाहे अर्न भी कर रहे हो तो भी, और जो नहीं भी कर रहे तो भी. तो ये डिबेट है अपनी जगह पे. हम बहरहाल इस सिस्टम में से जो गुजरता है, जो कम से कम मैथ कॉम में मास्टर्स करता है, उसके बाद फिर वो काम करता है, और फिर वो अगर यूट्यूब भी करेगा तो वो बिल्कुल वही काम करेगा जो साफी को करना चाहिए. अगर गली मोहल्ले में फारिग आदमी बैठा है, उसने कोई मैट्रिक इंटर किया हुआ है, और उसके बाद उसने कोई उछल कूद लगा के यूट्यूब को बहुत उसकी सब्सक्रिप्शन भी हो गई है, और सब्सक्राइब भी हो गए उसके, और जो है वो उसके मतलब मोनेटाइज भी हो गया है, और बड़े उसके व्यूअरशिप भी है, तो वो साफी नहीं क्लेम कर सकता. ये हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी की व्यूअरशिप जो है वो लाखों में जाती है तो वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है. हरगिज नहीं. ये बहुत संजीदा नौयत का काम है, और ये बहुत संजीदा शोबा भी है, और खिदमत का शोबा है. इसमें ये कोई रेटिंग का कोई काम नहीं है. इवन बाकी भी रेटिंग का जो काम हो रहा है किसी भी जगह पे, हम उसको भी नहीं समझते कि वो कुसाफत हो रही है. और ये जो यूट्यूब की शक्ल में हो रहा है, देखें, ये सोसाइटी के लिए वैसे ही नुकसानदेह है कि आप यूट्यूब पे बस सिवाय जो है ना उछल कूद करें, कई लोग उस पे डांस ही करके तो वो पैसे कमा लेते हैं, और फिर वो ये भी कहें कि ये जो है वो मतलब एक छलांग लगाई है तो उसको बहुत ज्यादा व्यूअरशिप चलेगी, और वो कल को हमारे पास आ जाए कि हम साफी हैं. नहीं, हरगिज नहीं ऐसा. इसमें ठीक है, ये हम मानते जरूर हैं कि ये काम है, आज का दौर है, डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया में बहुत डेवलपमेंट हुई है, और उसकी तो हम ट्रेनिंग भी कराते हैं. लाहौर प्रेस क्लब के अंदर हमारे तवातर से जो है ना माहाना बुनियादों पे ट्रेनिंग हो रही हैं, कभी IFJ के ताउन से, कभी PID के ताउन से, कभी क्लब के अपने प्लेटफॉर्म से. वो तो हम चाहते हैं कि लोगों की ट्रेनिंग हो, वो इस जो जदीद रुझानात हैं उसके मुताबिक साफत करें, और वो उसमें से अपना रोजगार भी पैदा करें. ये तो बिल्कुल जायज ख्वाहिश है.
لیکن وہ کنٹینٹ پروڈیوس کرے، اور وہ کنٹینٹ جو کسی بھی سوسائٹی میں صحافی کو کرنا ہے وہ کرے، تو ہم اس کو صحافی مانتے ہیں اور اس کو مانیں گے. آنے والے وقت میں ظاہر ہے ہم بھی ان کو انڈکٹ بھی کریں گے. ہماری یہ ابھی بحث چل رہی ہے، یہ ابھی چیزیں چونکہ فیئر نہیں ہو رہی ہیں، ابھی کوئی ملکی سطح پہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں بنا، حکومتی سطح پہ کوئی کرائٹیریا نہیں بنا، تو ہم اور آپ تو بہت ابھی کنفیوز ہیں بہت سارے معاملات میں.